to join this class today. As I can remember, we are talking about technical writing, its features, definitions, applications, and technical writing documents, purposes, and then we had a comparative study in between academic writing and technical writing in our last class. So technical writing is the part of the academic writing. So the conventions we have to maintain in a piece of writing, only then it would be either academic or technical. So from academic achievements purpose point of view, this is academic. And when we have the conventions to practice of technical writing within the academic writing, we talked about these issues in our last class. Today we are going to talk about the types of academic writing. As you can see, so within there are three layers over here. In the first layer, you can see the writing, then academic, and then technical. So we can see these issues from multiple angles, multiple points. So academic writing is writing, and writing is not academic always. We can have this kind of practices because it depends on the purposes of writing. So different purposes, technical students, so you have to use as a student of civil engineering department, you have to use writing conventions, you have to provide information, you have to be objective, you have to be conscious, you have to be directed, and you have to be pertinent to the specific subject. So this features point of view, this is technical writing, and as it is focused on achieving the academic degrees or purposes or achievements, so that is academic. So you can see the at a glance in the figure the types of academic writing. So in the middle, this is academic, and then you can see the academic writing. So in the very first, we can start with note taking or notes, then report, then project report, and then essay and dissertation or thesis, and finally paper. So these are the types of academic writing. We will talk about what we will define them. We will talk about the features, the structural points, the functional points, the similarities and dissimilarities among these types. So before coming to talk about these issues, I would request you to draw this figure, and then we will talk about. So drawing or writing is not only writing, writing is a way of thinking process. So you are listening, you are writing, you are reading. So this could be helpful to grasp the idea in a more sustainable way, and it would be meaningful and successful indeed. So I will request you to draw this figure, please. 5 minutes time. जी सर academic recorded so ये practice. Okay, please do it and try to think about the issues mentioned. Okay, notes, report, project, essays. মানে এসেটা আমরা এখানে ডিজার্ট হিসেবে দেখবো অ্যাসাইনমেন্ট, ওকে, then dissertation and thesis, and then paper. Think about these issues. I will talk about this. So we have to understand what these are, what are the features, and the 3 points: structural point, functional point, and the format point. Okay, and there are similarities and dissimilarities too. The similarities is all of them are academic writing,
All of them goes under the title of academic writing. And within this, there are the technical features of writing to practice in, and how could you do it, and how usually we practice this kind of writing in our academic area of study. And you as a student always in touch with this type of writing task, and we have to differentiate in between among these types. Yes, please. So as you can see, there are different types of academic writing in this figure. So if you explain what it is, so we could discuss what is note taking. As you are writing now, this is a kind of note taking. And why you are doing this? Because to use this for further purposes. Okay, you are preserving, you are writing. So note taking method is different to different student, different persons, or different individuals. So note taking can be from different points, and this is done to keep the records of your lecture or seminar to use it further. So sometimes we draw sometimes we draw a tree diagram to keep the record, the keywords. Sometimes we write the keyword, sometimes we write some sentences, sometimes we use some signs to memorize later. So this is a kind of writing, and you are writing because you have to achieve the academic purpose. That's why this is academic writing. And the report, you as a student, you do usually, generally do lab work, sessional work, field work, surveying work, and industrial attachment. So these are the occasions you have to write, and you have to submit your report to your teachers, to the concerned persons. And what you are doing, you are getting some data. In this occasion, you are collecting data, you are analyzing them, you are interpreting them. So you are to present them to the teachers or concerned authorities. So this is academic because you are writing to achieve the academic purposes. These are concerned with the individual subjects or different subject that you are studying in. So report is academic because all these, as I mentioned, the occasions that you are to practice writing and you have to submit. Okay, and that's why there is a certain purpose, certain structure to write, certain format, certain language, certain way to present this data. Okay,
So this is in a short way you have to write in. This is not the longest type of document that you are producing or you have to produce. In a short form, in a short format, maintaining the academic style and technical style, you have to write down these tasks. I mean, lab report, sessional report, surveying report, field report, or industrial attachment report. So there is a clear difference in between note taking and report. You can understand. You can easily understand what are the differences between. So in point from the points of function. So note taking, the function, what is the note taking, what is the report writing, and what is the structure, what is the organization, what is the style. And then you see the project. This is the longest writing as a student of civil engineering department or as a student of undergrad study. So you have to write, you have to produce a project report at level 4, term 1 or term 2. You will be assigned or you will be offered to undertake a project. And what is the key features of project report? So this is a kind of mini research. You have to have a research plan. You have to collect data. You have to analyze them. You have to present them. And you have to have some kinds of findings to claim. That is the project. And project report from the length point of view. So it starts from 5,000 words to 20,000 words. And from the functional point of view, it is the part of the qualification of your undergrad degree. If once you are assigned or once you are offered to undertake a project, you have to submit it. You have to address the reader. So until to submit it, you are not completing your job. So if you don't complete your job, if you don't finish your job, so you will not be out of the degree. So this is the part of the qualification of the degree. But report, this is subject specific. If you fail to submit it, so your grade point will be reduced. Your grade point will not be up to expected, okay, mark that you wanted to cut. That is the difference in between a project and report. So and then you can see the project and the essay. Essay means we have to write different type of assignments. For example, already you are assigned an assignment to submit, and you have to submit it. The topic is given by the teacher. But in terms of project, in case of project, you have to explore the title yourself. No one can tell you, but someone or your teacher can help you to redesign it, okay, to finalize it, okay. They can help you to make it appropriate in your area of study that you are interested in. Then what is the difference between assignment and project? So assignment is the part of a subject to assess your understanding, to examine your understanding and learning, okay. It will be marked. The marks will be added with your grade, okay, individual subject. But the project as a whole, the whole program, it is associated with. If you fail to submit project, so you will not be out of the degree. But if you fail to submit the assignment, it doesn't mean that you are not going to offer, or it doesn't mean that you are not going to out of the degree, but your subject score will be not up to the mark, okay. If you want to cut a class, it can be reduced, okay. It can be not up to your desire. That is the point. And from the length point of view, it starts from 1,000 to 5,000 words assignment, and from the for project, it is started from 5,000 to 20,000 words, okay. From functional point of view, it is individual subject specific, but the project is associated with the whole program, okay, achievement. And then dissertation and thesis. So this is the longest academic type of writing, okay. From the functional point of view, so this is so for higher degree, if you want to achieve higher degrees, I mean MPhil, MS or PhD, then you have to submit a dissertation or thesis. So that is the individual degree awarding activity.
and the length started from 20,000 words to 80,000 words. So the structure will be different. The contents will be different to talk about in the main body. Okay, and if you consider the function, as I mentioned, this is the part of the qualification of the undergrad degree in case of project report. So in case of dissertation or thesis, it is not so. It is an activity which will help you to achieve the highest degrees, academic degrees, that is MS, PhD, or MPhil. And then a paper. So paper is related to journal article. Okay, journal article. So we have to publish journal article. Once we done project and thesis, then we have to publish this findings in different channels. Okay, that could be a journal article. So journal article হলো আমাদের যে কাজটা আমরা যে রিসার্চটা আমরা করব। রিসার্চ মানে কি? রিসার্চ মিন্স সার্চ again and again, following a particular research design to contribute new knowledge in the knowledge domain. জ্ঞানের জগতে নতুন কোনো জ্ঞান সংযুক্ত করা বা যুক্ত করার যে প্রক্রিয়া, সেটাই হলো গবেষণা। ঠিক আছে, তাহলে এই পেপারের মধ্য দিয়ে আপনি যখন কোনো প্রজেক্ট করবেন কিংবা থিসিস করবেন, তখন এখানকার যে এই কাজটা করতে গিয়ে যে ফাইন্ডিংস গুলো আপনি পেলেন, যে ক্লেম গুলো আপনি করবেন, যে প্রশ্নের উত্তর আপনি দিবেন, সেগুলো আপনি ডিসেমিনেট করবেন, পাবলিশ করবেন বিভিন্ন চ্যানেলে। সেটাই আমরা পেপার হিসেবে দেখি। পেপারের যে পারপাসটা কি হলো, এখানে ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ডিং এর সাথে জড়িত দুইটা বিষয়, একটা হলো প্রজেক্ট রিপোর্ট আর একটা হলো আপনার ডিজার্টেশন। বাট পেপারের অবজেক্টিভটা কি? এই ডিজার্টেশন কিংবা প্রজেক্ট করার মধ্য দিয়ে আমি যে ক্লেমটা করব, সেই ক্লেমটা পাবলিশ করার যে প্রক্রিয়া, সেটা হলো রিসার্চ পেপার, সেটা হলো আপনার জার্নাল আর্টিকেল। এবং সেখানে লেন্থের একটা বিষয় আছে, সেখানে মানে 2000 হইতে পারে ওয়ার্ড, 3000 হইতে পারে, 5000, ইভেন 6000 পর্যন্ত হতে পারে। তারপরে সেখানে স্ট্রাকচারাল এলিমেন্টস এর যে বিষয়টা আছে, সেখানে আমরা যখন প্রজেক্ট করব, প্রজেক্ট করতে গেলে যে ফরম্যাটটা দাঁড় করাবো, যে এলিমেন্টস গুলোর বিষয়ে লিখবো, সেগুলো কি ইন্ট্রোডাকশন, রিসার্চ কোশ্চেন, রিসার্চ অবজেক্টিভস, রিসার্চ জাস্টিফিকেশন, লিটারেচার রিভিউ, ডাটা প্রেজেন্টেশন, ডাটা অ্যানালিসিস, ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন, ডিসকাশন, ওকে, ফাইন্ডিংস, দেন ফিউচার রিসার্চ, দেন রিসার্চ লিমিটেশনস এন্ড কনক্লুশন। এই বিষয়গুলো হলো কি কন্টেন্টস টু টক অ্যাবাউট। তাহলে এই বিষয়গুলো কিন্তু সেম, আমরা যখন প্রজেক্ট করব সেটার লেন্থ ছোট হবে, কিন্তু বিষয়গুলো কিন্তু একই থাকছে। আমরা রিসার্চ যখন করব ইন্ডিভিজুয়াল ডিগ্রির জন্য, আই মিন ডিজার্টেশন কিংবা থিসিস যখন করব, তখন এই বিষয়গুলোই থাকছে, কিন্তু তাদের লেন্থ কিন্তু বড় হচ্ছে, চ্যাপ্টার আকারে চলে যাচ্ছে। প্রজেক্টে হয়তো সেকশন আকারে থাকছে, কিন্তু রিসার্চ যখন করবেন আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ফর হায়ার ডিগ্রি, তখন কিন্তু চ্যাপ্টার আকারে চলে যাবে প্রতিটা জিনিস। এবং পেপারের ক্ষেত্রে সেগুলো কিন্তু স্বল্প পরিসরে আমাদের এই পেপারে প্রেজেন্টেশনটা করতে হবে। ঠিক আছে, এই হইলো একাডেমিক রাইটিং এর যেই পার্থক্যগুলা এবং ডেফিনেশন। আমরা একটু এটা পড়বো। এখানে ডেফিনেশন গুলো দেওয়া আছে, লেফট হ্যান্ড সাইডে টার্মিনোলজি গুলো আছে, টার্ম গুলো আছে, এবং রাইট হ্যান্ড সাইডে তাদের ডিসকাশন আছে। কিন্তু এখানে ম্যাচ করতে হবে কোনটার সাথে কোনটা যায়। ঠিক আছে, আপনাদেরকে 5 মিনিট সময় দিলে আপনারা একটু পড়বেন, চিন্তা করে এটা ম্যাচ করেন কোনটার সাথে কোনটা যায়। ওকে, আপনারা কি জি স্যার, ওই যে নেম দ্য ফ্লোয়িং ডেস্টিনেশন স্যার, নিচের গুলো স্যার? না না, এই যে আপনার এখানে টাইপস এর পরে আমাদের একটা পেজ জি আছে না? স্যার, আপনি হ্যাঁ, বাম পাশেই এগুলো আছে, ডান পাশেই হ্যাঁ আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একটু ম্যাচ করবেন, গুলো দেওয়া আছে। কোনটার সাথে কোনটা যায় একটু ম্যাচ করেন প্লিজ। ওকে স্যার।
ঠিক আছে, আপনারা কি ম্যাচ করতে পেরেছেন? হ্যালো, জি স্যার। ওকে, ম্যাচ করতে পেরেছেন? যে আমরা আলোচনা থেকে যদি আমরা আলোচনাটা বুঝে থাকি তাইলে আমরা কিন্তু ম্যাচ করতে পারবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, প্রতিটা জিনিস কিন্তু সেখানে মানে ক্লিয়ার করে বলা আছে। জি স্যার। তাহলে আমরা এখন নেক্সট স্লাইডে দেওয়া আছে নেম অফ দ্য ফলোইং ডেফিনেশনস। ওকে, আমরা সেখানে দেখছি প্রথম যেই ডেফিনেশনটা আছে সেটাকে সেখানে বলা আছে এ শর্ট সামারি অফ 100 to 200 ওয়ার্ডস হুইচ এক্সপ্লেইনস দ্য পেপারস পারপাস এন্ড মেইন ফাইন্ডিংস। অর্থাৎ আমরা যে জার্নাল আর্টিকেলটা লিখি বা পেপার লিখি, সেই পেপারের মেইন ফাইন্ডিং সম্পর্কে পেপারের শুরুতেই একটা প্যারাগ্রাফ থাকে, সেটা লেন্থ 100 থেকে 200 ওয়ার্ড, 300 350 ওয়ার্ড হইতে পারে। ঠিক আছে, এবং এট এ গ্লান্স রিসার্চ ফাইন্ডিংস এবং মেইন ফাইন্ডিংসটা সেখানে চারটা জিনিস আমরা উল্লেখ করে থাকি: ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য স্টাডি, এইমস অফ দ্য স্টাডি, ওকে, মানে মেথডস অফ দ্য স্টাডি, এন্ড দেন ফাইন্ডিংস অফ দ্য স্টাডি ইন ব্রিফ। এই যে ব্রিফলি আপনি যেই লেন্থই হোক না কেন, সেটা হতে পারে আপনার প্রজেক্ট রিপোর্ট, সেটা হতে পারে আপনার ডিজার্টেশন, সেটা হতে পারে পেপার, কিন্তু এট এ গ্ল্যান্স আপনার পুরা পেপারে পুরা রিসার্চের বিষয়বস্তু চারটা পয়েন্টে আপনি 200 থেকে 250 ওয়ার্ড, কোনো কোনো ক্ষেত্রে 100 ওয়ার্ড, কোনো কোনো ক্ষেত্রে 350 ওয়ার্ডের মধ্যে লিখবেন। এই যে ওয়েটা বা এই যে উপস্থাপনাটা, সেটাকে আমরা বলে থাকি অ্যাবস্ট্রাক্ট। ঠিক আছে, কম কথায় অনেক বেশি মিন করা, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা গুণ। আমরা কিন্তু বেশি কথা বলি, মিন করি অনেক কম, এটাও কিন্তু আমাদের এক ধরনের গুণ। সুতরাং কোনটা ভালো, কম ভালো, কোনটা বেশি ভালো, সেটা আমাদের বিবেচ্য বিষয়। আমরা এই রাইট আপের মধ্য দিয়ে শুধু যে রাইটিং শিখছি তা না, আমাদের যে কমিউনিকেশন স্কিল সেগুলো কিন্তু আমরা ডেভেলপ করছি একাডেমিক্যালি, টেকনিক্যালি, কন্টেক্সচুয়ালি, সোশায়ালি, পার্সোনালি। ওকে, তাইলে এখন এইটা হলো শর্ট সামারি। আমরা সামারাইজ করি, আমরা অনেক সময় সামারি বলি, তো সেই সামারিটাই কিন্তু আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট বলি, এবং অ্যাবস্ট্রাক্টে কিন্তু চারটা বিষয় উল্লেখ করতে হয়। সেটা হলো ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য স্টাডি, এইমস অফ দ্য স্টাডি, মেথডস অফ দ্য স্টাডি, ফাইন্ডিংস অফ দ্য স্টাডি ইন ব্রিফ, in a piece of writing, in a paragraph, in about 300 words, 200 words, even 100 words, we have to discuss, we have to describe. That is abstract. স্যার, Pardon? অ্যাবস্ট্রাক্টে যে চারটা বিষয় বললেন আবার একটু বলেন তো। হ্যাঁ, background of the study, aims of the study, methods of the study, and findings of the study. ঠিক আছে, তারপরে হলো a list of all the sources the writer has mentioned in the text. আমরা যখন কোনো গবেষণা করব, আমাদের কিন্তু পড়তে হবে অনেক বই, অনেক ডকুমেন্ট, অনেক জার্নাল, অনেক টেক্সট। সরি টু ইন্টারাপ্ট ইউ স্যার, আপনি যে একটু আগে বললেন ফাইন্ডিংস অফ দ্য স্টাডি, এই জিনিসটা অ্যাবস্ট্রাক্টে অ্যাড করতে। এখন স্যার নরমালি তো আমরা যদি মানে ইন কেস যদি আমরা কোনো অ্যাক্টিভিটিস বা প্রজেক্টের যদি বলি, বা সাপোজ কোনো পেপার লিখতেছি ওটার কথা যদি বলি, ওখানে স্যার নরমালি তো হচ্ছে আলটিমেটলি ফাইন্ডিংসটা কি, মানে আমার আউটপুটটা কি আসছে, এই জিনিসটা নরমালি আমরা কনক্লুশনে এক্সপ্লেইন করি। অ্যাবস্ট্রাক্টে হয়তো মেবি আমি একটা সাসপেন্স ক্রিয়েট করতে পারি যে
আমাদের এরকম এরকম কিছু আমরা করব, হ্যাঁ এন্ড হচ্ছে হয়তো হ্যাঁ এরকম কিছু একটা হ্যাঁ সলিউশন হ্যাঁ আসতে পারে। তো আপনি না একটু শোনেন, পড়েন একটা হ্যাঁ সাসপেন্স ঠিক আছে, ক্রিয়েট আপনার করা। প্রশ্নটা আমি বুঝছি। আপনি জি স্যার। কিন্তু গবেষণাটা করার পরে, লেখা সম্পূর্ণ হওয়ার পরে কিন্তু আপনি অ্যাবস্ট্রাক্ট লিখবেন। দ্যাট ইজ দ্য প্যারাডক্স। আমি মানে কাজটা করছি কিন্তু লিখছি কিন্তু সবার আগে, কিন্তু কাজটা কিন্তু করতে হচ্ছে সবার পরে। গবেষণার কাজ কমপ্লিট, তারপরে আমি লিখবো। আর উপস্থাপন করছি কিন্তু সবার আগে। তার মানে হলো কি জানেন, আপনি যেটা বলছেন ঠিক আছে, ফাইন্ডিংস কিন্তু আমার গবেষণার ভিতরে কিন্তু আছে, আমার টেক্সটে কিন্তু ফাইন্ডিংস আছে, আলাদা একটা সেকশন আছে। ঠিক আছে, আমি বিস্তারিত বলছি স্যার, সেই বিস্তারিত না, আমাকে সংক্ষেপে বলতে হবে। সংক্ষেপে এক লাইনে কিংবা 2 লাইনের মধ্যে আমাকে বলতে হবে আমার ফাইন্ডিংসটা কি। তাহলে আপনি যদি 3 থেকে 350 ওয়ার্ড, ইভেন এটা ইট ডিপেন্ডস অন আপনার যখন এটা থিসিস হবে সেটার লেন্থ কিন্তু বড় হতে পারে, আপনার যখন প্রজেক্ট রিপোর্ট হবে সেটার লেন্থ কিন্তু বড় হতে পারে, আবার যখন পেপার হবে আর্টিকেল তখন লেন্থ কিন্তু ছোট, 2 থেকে 250-300 ওয়ার্ডের বেশি নয়। তাহলে বিষয়টা হলো কি যে ইন ব্রিফ আমি কি আমার রিসার্চের ব্যাকগ্রাউন্ড আমি এক লাইনে বলবো, এটাই কিন্তু আমার কৃতিত্ব, কম কথায় বেশি বলা। তারপরে এইমসটা আমি এক সেন্টেন্সে বলবো, তারপরে মেথডসটা আমি এক সেন্টেন্সে বলবো, রিসার্চ ডিজাইন কাজটা আমি কিভাবে করেছি এক সেন্টেন্সে বলবো, তারপরে আমি কি করব ফাইন্ডিংসটা আমি এক সেন্টেন্স বা 2 সেন্টেন্সে বলবো। তাহলে 4টা বিষয় যদি 2টা করে সেন্টেন্স লিখি, সেখানে 8টা সেন্টেন্সের একটা প্যারাগ্রাফ হয়, 8টা সেন্টেন্সের মধ্যে কিন্তু 250 থেকে 250 ওয়ার্ডই হতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। এবং সবচেয়ে মজার বিষয় কি জানেন, আমার কাজটা আমি সম্পূর্ণ করার পরে তারপরে কিন্তু আমি অ্যাবস্ট্রাক্ট লিখবো, আমি কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট শুরুতেই লিখবো না। মাইন্ড ইট। জি স্যার, এবার স্যার ক্লিয়ার একদম। এবার ঠিক বুঝতে আছে, পারছি স্যার। কিন্তু okay. নরমালি স্যার অ্যাবস্ট্রাক্টটা সবার মানে শুরুতে থাকে তো, এই যে স্যার শুরুতে এটা আমরা একটু গলায় অ্যাবস্ট্রাক্টটা কিন্তু ফেলছিলাম আপনি শুরু এখন থেকে স্যার। রিসার্চ করার শুরুতে কিন্তু আপনি অ্যাবস্ট্রাক্ট লিখবেন না, রিসার্চের কাজ না, শেষ সম্পূর্ণরূপে হওয়ার পর যখন সম্পূর্ণ অ্যাবস্ট্রাক্ট। হবে তখন গিয়ে আপনি অ্যাবস্ট্রাক্টটা লিখবেন। দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। ওকে, তারপরে Yes, sir. a list of all the sources that the writer has mentioned in the text. আমি যে কথা বলছিলাম আপনি আমাকে স্টপ করলেন যেই পয়েন্টে, সেটা হলো যে গবেষণা যখন করব আমাকে কিন্তু পড়তে হবে, লিটারেচার রিভিউ করতে হবে। লিটারেচার রিভিউ করে মানে কি, মানে যেই টপিকসটা আমি চয়েস করব, যে টাইটেলের আমি কাজ করব, যে এরিয়া অফ স্টাডিতে আমি কাজ করব, ওই এরিয়া অফ স্টাডিতে আজ পর্যন্ত যে গবেষণা হয়েছে যতদূর সম্ভব, আমি আমি নট 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 ব্যাক 2 or 3 years ব্যাক, আপনাদের গবেষণার ফলগুলা কিন্তু 1 থেকে 1.5 বছরের মধ্যে কিন্তু সেটা রাইগোরাসনেস কিন্তু আর থাকে না, নতুন কিছু চলে আসে। ঠিক আছে, যেমন মোবাইল ডিভাইসের কথা যদি চিন্তা করি, আপনাদের যে এসসিআই চ্যাপ্টারে যে আমাদের সিভিলের স্টুডেন্টরা যে কৃতিত্বের অধিকারী, তারা যে গ্লোবালি যে ভিডিওটা নিয়ে আসছেন, এই গবেষণাটা কিন্তু অন্যদেরকে টপকিয়ে কিন্তু তারা ওই বিষয়ের উপরে অলরেডি কিন্তু রিসার্চ হয়েছে, কিন্তু তাদের রিসার্চটা অনেক বেশি পটেনশিয়াল, অনেক বেশি রিসার্চ ওর্দি এবং অনেক বেশি রাইগোরাস, হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেবল। এই জন্য কিন্তু তারা সেখানে বিজি হয়েছে। এমন নয় যে তাদের যে টপিকসটা নিয়ে তারা কাজ করেছেন বা তারা যে ফাইন্ডিংসটা পেয়েছেন আগামী 6 মাস পরে বা 1 বছর পরে সেটা ওই জায়গায় নাও থাকতে পারে, নতুন টেকনোলজি চলে আসতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। এবং এই যে পড়াশোনা করার বিষয়টা, রিসার্চ লিটারেচার রিভিউ করা, লিটারেচার রিভিউ করে আপনি আপনার গবেষণার জায়গাটা তৈরি করবেন, সেটাকে আমরা বলি রিসার্চ গ্যাপ, নলেজ গ্যাপ। আপনি আপনার জাস্টিফিকেশনটা তৈরি করবেন, আপনি আপনার যে রিসার্চ কোশ্চেন গুলো আপনি তৈরি করবেন। আমি যদি নাই পড়লাম আমার এরিয়া অফ স্টাডিটা, তাহলে কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কোথায় গ্যাপ আছে। আজকে যে আমরা ফ্লাই অ্যাশ, অর্থাৎ আজকে আমরা যে সিমেন্ট ব্যবহার করছি, আমরা যে কনক্রিট ব্যবহার করছি, আমরা যে ইট ব্যবহার করছি, সেই ইটেরও কিন্তু সাবস্টিটিউট চলে আসছে, তাই না? মানে আমরা যেই পদ্ধতিতে ইটটা তৈরি করি সেই পদ্ধতিটা কিন্তু ভিন্নতা চলে আসতেছে। এই যে টেকনোলজি গুলো কিন্তু রাইগোরাস, আবার 1 বছর 2 বছর 3 বছর পরে সেগুলো কি অন্যভাবে রূপ নিতে পারে। যেমন করে আজকের গবেষণাগুলো সবকটা গবেষণায় কিন্তু যদি অ্যাপ্লিকেবল হয়, এরপরে সেগুলা মিথ্যাও প্রমাণিত হইতে পারে, আই মিন সেগুলা উপযুক্ততা কমে যেতে পারে। এই যে পড়াশোনা করে আপনি টেক্সটে যে সাইটেশন করবেন সেটাকে বলা হয় রেফারেন্স। আবার এক ধরনের বই আছে আপনি পড়বেন, সেগুলো আপনি মেনশন করবেন না, সেটাকে বলা হয় বিবলিওগ্রাফি। ঠিক আছে, আবার রিসার্চ করতে গেলে আপনি কোশ্চেনার তৈরি করবেন, কনসেন্ট ইনফর্ম কনসেন্ট থাকবে, অর্থাৎ আপনাকে পারমিশন নিতে হবে। এই যে ডকুমেন্টস গুলো লিখতে যে ওয়ার্ড আছে এই বিষয়গুলো আপনি আলাদা একটা সেকশনে রাখবেন, এই ইনফরমেশন গুলো আলাদা একটা সেকশনে দিবেন। তার অর্থ হলো এই
এই ইনফরমেশনের যে ওয়ার্ড লেন্থ সেটা মূল ওয়ার্ড লেন্থে কাউন্ট হবে না। ধরেন আপনাকে বলা হলো 3000 ওয়ার্ডের মধ্যে লিখতে আপনার পেপারটা, সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে আপনার এই যে রিসার্চ কোশ্চেনিয়ার, সার্ভে কোশ্চেনিয়ার কিংবা ইনফর্ম কনসেন্ট এগুলোর লেন্থই দেখা গেল যে 1500 ওয়ার্ডের মতো। তাইলে আপনি আপনি এই যে ওয়ার্ড লেন্থটা সেভ করার জন্য অ্যাপেন্ডিক্স নামে একটা সেকশন থাকে, সেখানে আমরা সেগুলো রাখি এবং এগুলো তখন মূল কাউন্টে আসে না, মূল লেন্থের সাথে কাউন্টে আসে না। এটাকে বলা হয় অ্যাপেন্ডিক্স, যেটা এখানে বলা আছে এস সেকশন at the end where additional information is included, and then short section where people who have helped the writer are thanked. এটা হলো acknowledgement পেজ। আপনি কাজ করবেন, আপনাকে বিভিন্ন সহযোগিতা করবে, তাদের প্রতি আপনি থ্যাঙ্কফুল থাকতে হবে এবং লিখে এটা কিন্তু একটা সেকশন হিসেবে থাকে, এটাকে বলা হয় অ্যাকনোলেজমেন্ট পেজ। তারপরে এই যে লিটারেচার রিভিউর কথা বলা আছে, পার্ট অফ দ্য মেইন বডি তারপরে হলো এ সেকশন হোয়ার ওয়ান পার্টিকুলার, হ্যাঁ, একটা পার্টিকুলার এক্সাম্পল বা পার্টিকুলার বিষয় নিয়ে কাজ করা, বিশদভাবে কাজ করার যে প্রক্রিয়াটা বা যে ধরনটার যে প্রকৃতিটা, সেটাকে বলা হয় কেস স্টাডি। তাহলে এখানে এই ডিফিনেশনের আলোকে উত্তরগুলো আমি এখানে লিখেছি, দেখিয়েছি। প্রথমটা হলো অ্যাবস্ট্রাক্ট, দ্বিতীয়টা রেফারেন্স, তৃতীয়টা বিবলিওগ্রাফি, অ্যাপেন্ডিক্স, অ্যাকনোলেজমেন্ট, লিটারেচার রিভিউ, কেস স্টাডি। ক্লিয়ার? আপনারা আসেননি আমার সাথে? জি স্যার, জি স্যার। কে যেন হাত তুলছে কেন? জি স্যার, আমি স্যার হাত তুলছিলাম স্যার। হ্যাঁ, কি ব্যাপার বলেন? স্যার ওই যে অ্যাপেন্ডিক্স এর যে ইস্যুটা বললেন স্যার, আমাদের রেফারেন্স গুলো কি স্যার অ্যাপেন্ডিক্স আন্ডারে যাবে? না, রেফারেন্স গুলো তাহলে ওয়ার্ড ওয়ার্ড কাউন্টের মধ্যে যাবে। কাউন্টে আসবে। আপনি অ্যাপেন্ডিক্স ধরেন আপনি যে রিসার্চ করবেন, আপনার রিসার্চটা মানে সোশ্যাল সায়েন্সের মতোই কিছুটা, কারণ আপনি যখন কাস্টমার ফোকাস কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে, যেমন সিমেন্টের উপরে আপনি কাজ করলেন, কনক্রিটের উপরে কাজ করলেন, আপনি বিল্ডিং ডিজাইনের উপরে কাজ করলেন, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন, ব্রিজ কনস্ট্রাকশন, রোড কনস্ট্রাকশন, এই কাজগুলো তো সিমিলার। তারপরে ওয়াটার রিসোর্সেস, হ্যাঁ, ল্যান্ডস্লাইডিং, তারপরে মানে আপনার কি বলা হয় ডিজাস্টার, এই বিষয়গুলো তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড। তাহলে আপনি এই কাজগুলো কিন্তু সোসাইটির সাথে সম্পর্কিত, মানুষ আপনি ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন, এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্ক কিন্তু আপনি ল্যাবে করতেছেন, পাশাপাশি কিন্তু আপনি মানুষের সাথে কথা বলতে হচ্ছে যে এটার উপযোগিতা, এটার ব্যবহার, এটার সাস্টেনেবিলিটি, এটার প্রয়োগ, এটার ভালো দিক, এটার খারাপ দিক। তাহলে আপনাকে সার্ভে করতে হবে, প্রসিডিউর তৈরি করতে হবে, তার সাথে কথা বলার জন্য তার পারমিশন নিতে হবে। এই যে ডকুমেন্টস গুলা, সেই ডকুমেন্টস গুলো আপনি অ্যাপেন্ডিক্সে রাখবেন, অ্যাপেন্ডিক্স 1, অ্যাপেন্ডিক্স 2, অ্যাপেন্ডিক্স 3। এবং মজার বিষয় হলো এই অ্যাপেন্ডিক্সের যে ওয়ার্ড লেন্থ, সেগুলা কিন্তু আপনার ওই মূল ওয়ার্ড লেন্থের সাথে কিন্তু কাউন্টেবল নয়। দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। জি স্যার, ক্লিয়ার স্যার। এখন আমরা জানলাম এই যে বিভিন্ন টাইপসের একাডেমিক রাইটিং আমরা দেখলাম, জানলাম, বুঝলাম। এগুলো যখন আমি লিখতে যাব, আমি কিভাবে অর্গানাইজ করব? একটা সার্টেন স্টাইল এন্ড ফরম্যাট। অফকোর্স একাডেমিক টোন থাকবে, একাডেমিক স্টাইল, কিন্তু ফরম্যাটটা কি হবে? আমার ডায়েরির ফরম্যাট, আমার বইয়ের ফরম্যাট, আমার খাতার ফরম্যাট তো এক নয়। সুতরাং এখানে যে ক্যাটাগরিক্যালি, হ্যাঁ, আপনার ফরম্যাটটা যেমন নোট টেকিং এ আপনি আপনার মতো করে একটা ফরম্যাট করেন। আপনার ল্যাব এই রিপোর্ট গুলো জমা করার জন্য ল্যাব বলেন, সার্ভিং বলেন, ফিল্ড ওয়ার্ক বলেন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট রিপোর্ট বলেন, সেগুলোর কিন্তু অর্গানাইজ করার, রাইট আপটা অর্গানাইজ করার কিন্তু একটা সার্টেন ফরম্যাট আছে। সেগুলো আপনাদের শিক্ষকরা দেখিয়ে দেন। সেখানে বলা হয় তাকে 3 ভাগে আমরা বিভক্ত করতে পারি: ইন্ট্রোডাকশন, মেইন বডি এন্ড কনক্লুশন। আবার প্রজেক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা, অ্যাসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই 3টা ভাগে ভাগ করতে পারি: ইন্ট্রোডাকশন, মেইন বডি এবং কনক্লুশন। প্রজেক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এই 3 ভাগে ভাগ করলে হবে না। সেখানে কিন্তু 3টা ভাগ, এর মধ্যে যেই ভাগগুলো থাকবে আমরা প্রত্যেকটাকে কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে চিনি। সেটা কেমন? ধরেন প্রথম পার্টটা যেটা হবে সেটা হলো ফ্রন্ট ম্যাটার, তারপরে মেইন বডি, তারপরে ব্যাক ম্যাটার। তাহলে ফ্রন্ট ম্যাটারের যে ইস্যুগুলো থাকে, হ্যাঁ, সেগুলো কিন্তু আমরা এখানে দেখেন, এই ফ্রন্ট ম্যাটার যদি আমরা এখানে দেখি, এই ক্ষেত্রে আপনার যদি আপনি যদি অ্যাসাইনমেন্ট করেন, আমরা কিন্তু এটা দিস ইজ অ্যাপ্লিকেবল, কারণ ইন্ট্রোডাকশনই থাকবে শুধু ফ্রন্ট ম্যাটারে। তারপরে মেইন বডিতে কিন্তু আপনার অ্যাসাইনমেন্টে কিন্তু এক ধরনের গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে, আবার সেটা কিন্তু আবার সেকেন্ডারি ম্যাটেরিয়াল থেকে হতে পারে। প্রাইমারি ডেটা কিংবা সেকেন্ডারি ডেটা। প্রাইমারি ডেটা হলো যেগুলো আপনি র ডেটা ইন্টারভিউ করে কিংবা এক্সপেরিমেন্ট করে পাবেন, আপনি যেগুলো পাবেন সেগুলো হলো প্রাইমারি ডেটা। আবার বই পুস্তক থেকে পরে পরে যে জিনিসগুলো আপনি উপস্থাপন করবেন, ব্যবহার করবেন, সেগুলোকে বলা হয় সেকেন্ডারি ডেটা।
তাইলে আমরা এই যে আপনাদেরকে দিলাম, আমরা এটা তো আর গবেষণা ধর্মী না, বিশ্লেষণ ধর্মী না, আমি যে অ্যাসাইনমেন্ট আপনাদেরকে দিয়েছি। তো সুতরাং এখানে কিন্তু আপনি এটারও কিন্তু 3 ভাগে ভাগ আছে। আপনি ইন্ট্রোডাকশন, আপনার যে পেজটা, প্রথম পেজটা কি করেন, আপনি আপনার নাম লেখেন, তাই না, টাইটেলটা লেখেন, টিচারের নাম লেখেন, সাবমিশন ডেট লেখেন, ইয়ার লেখেন। তো এটা একটা পার্ট। তো দ্যাট ইজ দ্য ফ্রন্ট ম্যাটার। মেইন বডিতে আপনি চলে যাবেন বিভিন্ন সেকশনে, তারপরে ফাইনাল পার্ট। তো আমরা সাধারণত অ্যাসাইনমেন্ট ব্যতীত আমাদের যে প্রজেক্ট রিপোর্ট, আমাদের যে ডিজার্টেশন, আমাদের যে পেপার, এই স্ট্রাকচারটা আমরা ফলো করতে পারি। দেখছেন 3 ভাগে ভাগ। ফ্রন্ট ম্যাটারে কি আছে, মেইন বডিতে কি আছে, এবং ব্যাক ম্যাটারে কি আছে। ফ্রন্ট ম্যাটারে আমরা দেখছি অ্যাবস্ট্রাক্ট, লিস্ট অফ কন্টেন্টস, ইউজ অফ টেবলস এন্ড ইন্ট্রোডাকশন। মেইন বডিতে আমরা কি দেখছি, লিটারেচার রিভিউ, কেস স্টাডি, ফাইন্ডিংস এন্ড ডিসকাশন। এন্ড ফাইনালি আমরা কি দেখছি ব্যাক ম্যাটারে, কনক্লুশন, অ্যাকনোলেজমেন্টস, রেফারেন্সেস এন্ড অ্যাপেন্ডিক্স। এটা হলো কিন্তু একটা রাইট আপের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন। আপনারা যেমন বিল্ডিং এর ডিজাইন করেন, ঘরের ভিতরে ঘর, ঘরের ভিতরে ঘর, ঘরের ভিতরে ঘর। তো আপনার ডিজার্টেশনটা একটা ঘর যদি হিসেবে ট্রিট করেন অ্যাজ এ হোল, তার মধ্যে 3টা ঘর, 3টা ঘরের মধ্যে কিন্তু আরো ছোট ছোট ঘর আছে, যেগুলো সেকশন কিংবা চ্যাপ্টার আমরা দেখাইতে পারি। ধরুন অ্যাজ এ হোল ডিজার্টেশন কিংবা থিসিস কিংবা পেপার, ঠিক আছে, অথবা প্রজেক্ট রিপোর্ট, আমরা অ্যাজ এ হোল একটা ডকুমেন্ট, তার ভিতরে কিন্তু ছোট ছোট ভাগ আছে। তার ভিতরে আমরা প্রজেক্টের ক্ষেত্রে হয়তো সেকশন দেখি, সাবসেকশন দেখি। আমরা ডিজার্টেশনের ক্ষেত্রে চ্যাপ্টারের মধ্যে সেকশন, সাবসেকশন। আবার পেপারের মধ্যে আমরা কি দেখি, সেখানেও কিন্তু আমরা কিন্তু সেকশন, সাবসেকশন দেখি। ক্লিয়ার? তাহলে এই যে ঘরের ভিতরে ঘর, ঘরের ভিতরে ঘর, স্ট্রাকচার উইদিন স্ট্রাকচার উইদিন স্ট্রাকচার, দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল ডিজাইন অফ এনি কাইন্ড অফ রাইট আপ। হ্যালো, জি স্যার। ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার স্যার। বুঝছেননি? জি স্যার, বুঝছি স্যার। বুঝলে তাহলে কনফিউশন থাকার কোনো কারণ নাই। কারণ প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমাকে বুঝতে হবে যদি আমি অ্যাপ্লাই করতে চাই। আমি যদি না বুঝি তাহলে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। আপনি না বুঝলে প্রশ্ন করতে পারবেন না, আপনি প্রশ্ন না করলে জানতে পারবেন না। একটার সাথে আর একটা জড়িত, সম্পর্কিত। এই যে আমরা একাডেমিক টাইপস নিয়ে কথা বললাম, সেগুলো তো প্রেজেন্টেশনের ব্যাপার আছে। আমি কিভাবে প্রেজেন্ট করব, আমি যখন লিখবো এটা স্টাইলটা কি হবে, ওয়ান অফ দ্য 6 পয়েন্টস অডিয়েন্স, পারপাস, অর্গানাইজেশন, মনে আছে? কিভাবে আমি অর্গানাইজ করব, 6টা পয়েন্টের একটা পয়েন্ট, তারপরে স্টাইল, তারপরে ফ্লো, তারপরে প্রেজেন্টেশন। এই যে আপনি প্রেজেন্টেশন পর্যন্ত কাজটা করবেন, তার মধ্যে অডিয়েন্স পারপাসের বাইরে কিন্তু অর্গানাইজেশন আছে। হাউ কুড ইউ অর্গানাইজ ইউর স্টাফ, হাউ কুড ইউ অর্গানাইজ ইউর থিংস, হাউ কুড ইউ অর্গানাইজ দ্য ইস্যুস, হাউ কুড ইউ অর্গানাইজ দ্য এলিমেন্টস। তারপরে স্টাইলটা কি একাডেমিক স্টাইল, অফকোর্স আমরা একাডেমিক টুন মেইনটেইন করতে হবে, পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ, সেন্টেন্স, ভোকাবুলারি ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো, কনভেনশনস, প্র্যাকটিসেস, ফিচার্স, দেন ফ্লো, আপনার কন্টিনিউটি থাকতে হবে, এবং ফাইনালি ইউ উইল প্রেজেন্ট ইট। ঠিক আছে? জি হ্যালো, স্যার। জি স্যার, জি স্যার। তাহলে আমরা স্যার এখানে তো আপনি সাপোজ, জি স্যার, ওই যে একটা জিনিস একটু বলতেছেন স্যার, এখানে সাপোজ ওই যে অনেকে ওই যে কনফারেন্স পেপার বের করে না, ওই মানে অনেক সময় কনফারেন্স পেপার গুলো তো নরমালি হচ্ছে কোন একটা কনভেনশনে বা ম্যাগাজিনে বা কোন একটা জার্নালে আলটিমেটলি পাবলিশ হয়। তো মানে এই জিনিসটাই তো আপনি মেবি ঘরের মধ্যে ঘর, ঘরের মধ্যে ঘর, ওই টাইপের কিছু একটা এক্সপ্লেইন, জি, ফ্ল্যাটের মধ্যে রুমস, ওরকম কাইন্ড অফ। জি জি জি, যে আপনি কনফারেন্স প্রসিডিংস, আপনি যখন কনফারেন্সে পেপার প্রেজেন্ট করেন, সেটা প্রসিডিংস আকারে পাবলিশ হয়, অর্থাৎ বিশাল বড় একটা বই হয়, সেই বইয়ের মধ্যে কিন্তু আপনারটাও থাকে। অনেক সময় সেখানে শুধু অ্যাবস্ট্রাক্টটা থাকে, কিন্তু সবকিছু থাকে না, কিন্তু কনফারেন্স প্রসিডিংস এর মধ্যে শুধু আপনার অ্যাবস্ট্রাক্টটা থাকে, ঠিক আছে? অথবা সার সংক্ষেপে একটা সিনোপসিস থাকে, সিনোপসিস, আপনার কাজটার উপরে। এখানে কিন্তু বিস্তারিত থাকে না। আপনাকে যখন কনফারেন্সে প্রেজেন্ট করতে বলবে, তারা কিন্তু আপনাকে বলবে যে তুমি একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট পাঠাও। অ্যাবস্ট্রাক্টটা যখন পছন্দ হবে, তখন তারা সেটা কিন্তু প্রেজেন্ট করতে বলবে। এখন তখন আপনি যে প্রেজেন্টেশনের যে মূল বিষয়গুলো, সেগুলো তারা সেখানে পাবলিশ করে, যদি আপনি অ্যালাউ করেন। কারণ এটা আপনি অন্য কোথাও পাবলিশ করতে পারবেন। বুঝতে পারছেন? তাইলে এই যে কনফারেন্স প্রসিডিংস বলেন, হ্যাঁ, সেমিনার প্রেজেন্টেশনস বলেন, কিংবা আপনি জার্নালে পাবলিশ করা বলেন, সবকটারই কিন্তু একটা সার্টেন লেজিটিমেট ইস্যুজ আছে, আপনাকে লফুলি করতে হবে। এবং একাডেমিক কমিউনিটি, এটা কিন্তু পলিটিক্যাল লিডাররা দেখবে না, এটা কিন্তু আপনার শিক্ষকরা দেখছেন না, সেখানে কিন্তু একাডেমিক কমিউনিটি আছে, তারা সেই প্র্যাকটিস গুলো মেনটেন করেন। যখন দেখবে আপনার রাইট আপের মধ্যে সেই প্র্যাকটিস গুলো আছে,
তখনই তারা বলবেন ইয়েস ইউর পেপার ইজ অ্যাকসেপ্টেড, কংগ্রেচুলেশনস। আর যখন দেখবে সেই কনভেনশনস গুলো নাই এবং আপনার রিসার্চ স্কিলস এর অদক্ষতা আছে, আপনার অ্যাবস্ট্রাক্ট রাইটিং এর অদক্ষতা আছে, কিংবা আপনি কমপ্লিটলি উপস্থাপন করতে পারেন নাই, তখনই তারা কিন্তু সেটাকে ইগনোর করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফিডব্যাক দেয় যে আপনি এই এই জিনিসগুলো ইনকর্পোরেট করেন, দেন ইট উইল বি অ্যাকসেপ্টেড, যেটাকে বলা হয় যে কমেন্টস ফিডব্যাক। ঠিক আছে, রিভিউ পেপার রিভিউ করে তারপরে ফিডব্যাক দেয় আপনাদের কাছে বা আমাদের কাছে। তাহলে এই হলো বিষয়। তাহলে আমরা যদি একাডেমিক লাইনে থাকতে চাই, একাডেমিক্যালি যদি সাউন্ড হতে চাই, তাহলে একাডেমিক কমিউনিটির যে প্র্যাকটিস, অর্থাৎ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে আপনার শিক্ষকরা দেখবেন একটা সার্টেন স্টাইল তারা মেনটেন করে, সার্টেন ওয়ে অফ টিচিং মেথডস তারা ফলো করে। তাহলে আপনাকে কিন্তু তার সাথে কপ করতে হবে। আপনি একদিকে যাবেন, আপনার শিক্ষক একদিকে যাবে, সার্ভিং এ গেলে দেখেন না, সার্ভিং এ গেলে বা ফিল্ড ওয়ার্কে আপনাদেরকে কিন্তু তারা শেখানোর চেষ্টা করেন। আপনারা হয়তো এখনো সেই করার অভিজ্ঞতা নাই, আপনারা দেখবেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনাকে মাঠে রাখবেন এবং তারা শিখাইতে যাবেন আপনাকে যে আপনাকে শিখতে হবে। আপনি শুধু সার্ভিং করতেছেন তা না, মানে এটা একটা ট্রেনিং পিরিয়ড, অর্থাৎ কিভাবে আপনাকে ভবিষ্যতে মাঠে থেকে কাজ করতে হবে সেই শিক্ষাটা কিন্তু সেখানে দেওয়া হচ্ছে, ডন টু ডাস্ক, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। ঠিক আছে? জি স্যার, আমাদের তো স্যার এখনো সার্ভিং থিওরি পড়াচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, অফলাইনে যখন ক্লাস হয় নাই স্যার। যখন ফাইনালি যাবেন, মাঠে গেলে দেখবেন। জি স্যার, জি ঠিক স্যার। আছে। অনেক অনেক কষ্টের কাজ, অনেক কষ্টের কাজ, এবং ইটস এ কাইন্ড অফ ট্রেনিং, নট অনলি সার্ভেইং। ইউ আর প্রেজেন্টিং ডেটা, ইউ আর লার্নিং হাউ টু ড্র, হাউ টু ডিজাইন, হাউ টু স্ট্রাকচার। ওকে, আপনার স্ট্রাকচারাল ক্যালকুলেশন, তারপরে আপনার এখানে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন আছে, ম্যাটেরিয়ালস এর মিক্স, মানে বিল্ডিং করতে গেলে যা যা দরকার সবকিছুই কিন্তু আপনাকে তারা শিখাবেন, ড্রয়িং ডিজাইন থেকে শুরু করে ম্যাটেরিয়ালস মিক্স আপ, এই যে কম্পোজিশন, এখানে কেমিস্ট্রির বিষয় আছে, সেখানে ফিজিক্সের বিষয় আছে, সেখানে ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনস আছে, সেখানে প্রেজেন্টেশনের বিষয় আছে, যেখানে প্রেজেন্টেশনের বিষয় আছে সেখানে আমি আছি। বুঝতে পারছেন কি বলছি? জি স্যার। ইয়েস স্যার। ওকে, মানে আমার আমি মাথা ব্যথা করতেছে, তাহলে ছেড়ে দেই। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আপনাকে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ আপনারা, আমি ছেড়ে দিব। আমরা জি, স্যার। আজকে যে আলোচনাটা করলাম এখানেই শেষ করছি। একাডেমিক টাইপস নিয়ে কথা বললাম, একাডেমিক রাইটিং টাইপস, দেয়ার ডিফিনিশনস, দেয়ার ফিচার্স, দেয়ার ডিফারেন্সেস, দেয়ার সিমিলারিটিস, ডিসিমিলারিটিস এন্ড দেয়ার ফরম্যাট, অর্গানাইজেশন, স্টাইল, ফ্লো এন্ড প্রেজেন্টেশন। আগামী ক্লাসে আমি আলোচনা করব প্যারাগ্রাফ এন্ড ইটস ক্যারেক্টারিস্টিক্স। আই মিন একাডেমিক প্যারাগ্রাফ বলতে কি বোঝায়, তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো কি, সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। এবং আমি সেকশন এ মমিনকে বলেছি, মাহমুদ এখানে আছেন, জাহিদ, আমি আপনাকেও বলবো আমাকে শুক্রবার এবং শনিবার 2 দিন 1 ঘন্টা করে সময় দিতে হবে। মমিন সেটা এগ্রি করেছেন। আমি আশা করি মমিনের সাথে কথা বলে যে কোনো সময়, সেটা রাত্রেও হতে পারে, সেটা ভোরেও হতে পারে, সেটা দুপুরেও হতে পারে, এনি টাইম আমি 2টা স্লট আপনাদের কাছে চাচ্ছি প্লিজ। ইয়েস স্যার, অবশ্যই স্যার। ওকে, তাহলে আমি এখন ইনশাআল্লাহ, তাহলে আমি রোল কল করছি এখন, ঠিক আছে? জি স্যার। আর আপনারা অ্যাসাইনমেন্ট সবাই জমা করেছেন তো? জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। স্যার, আপনি অ্যাসাইনমেন্টের ডেট 4 তারিখ দিছিলেন, আমি আপনাকে পরে বলছিলাম কল দিয়ে যে 5 তারিখ পর্যন্ত আপনি বলছিলেন, বাট ওইটা মানে ঠিক করেন নাই, তো পরে সবার ডান স্যার। লেট আসছে স্যার। সবার ডান লেট উঠছে স্যার। আমি আমি মানে আমি তো করে দিয়েছি তো, মনে হয় করছিলাম তো। স্যার 4 আমি তারিখ correction- দেওয়া ছিল, মানে আপনি আমাদের ক্লাসে বলছিলেন যে 5 তারিখ রাত 12টা পর্যন্ত আর কি, তো 4 তারিখ করা আমি ছিল। কি সেটা করি নাই? আমি যতদূর মনে পড়ে আমি মনে করেছিলাম কিনা, তাহলে ভুলে গেছি। আপনারা সাবমিট করছেন তো? জি স্যার। জি স্যার, করছি স্যার। Okay. ইন্টারভিউ করছি স্যার আমরা সবাই। ওকে, নো ওয়ারিজ, অসুবিধা নাই। লেট সাবমিট করে থাকলে লেট সাবমিশন নট এ প্রবলেম, ঠিক আছে? 5 তারিখ 4 তারিখে জায়গা 5 তারিখ কি দেখাচ্ছে? ডান লেট লেখা স্যার। ডান লেট, ওকে, জি, স্যার। সমস্যা না, জি, স্যার। নট এ প্রবলেম। ওকে, রুল 67, Present, sir. 68, Present, sir. 69, Present, sir. 70, প্রেজেন্ট স্যার। 71, ইয়েস স্যার। 72, ইয়েস স্যার। 73, প্রেজেন্ট স্যার। 74,
Present, sir. 5, 76, 70, 77, Present, sir. কারণ চাকরি করি না মানুষ না আমরা 78, হ্যাঁ বসে তো ভাই না কেন 78, Present, sir. 79. Present, sir. কি ব্যাপার, আপনি তো এই তো প্রথম ক্লাস, এটা আপনার, am I right? কাব্য, Yes, sir. Yes, sir. আপনি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন? So 80, Present, sir. 81, Yes, sir. 82, 82, আব্দুল্লাহ আল মাস, হসপিটালে স্যার, ওর হচ্ছে স্যার লাস্ট কয়েক মানে অনেকদিন ধরে স্যার একটু প্রবলেমের কারণে স্যার হসপিটাল, ওর ফ্যামিলি হসপিটালাইজড তো স্যার। ও মানে যোগাযোগ করছিল আমার সাথে। জি স্যার, আমার নাম্বার নিয়েছিল আমার থেকে। মানে এগুলো তো অ্যাসাইনমেন্ট সিটি, এগুলো তো আমি মানে না জমা করলে আমি কিভাবে কনসিডার করবো বলেন? না স্যার, অ্যাসাইনমেন্ট ওইগুলো জমা করতেছে স্যার, ক্লাস টাইমে অনেকদিন ক্লাস করতে পারতেছে, আবার মাঝে মাঝে ক্লাস মিস করতেছে। অসুবিধা নাই, সেগুলো অ্যাটেন্ডেন্সের ক্ষেত্রে সেটা হয়তো বা আমার কনসিডার করার সুযোগ আছে, কিন্তু উনি যদি অ্যাসাইনমেন্ট এবং ক্লাস টেস্টে অ্যাটেন্ড না করেন, আমি কিন্তু ওই ক্ষেত্রে কিছু করতে পারবো না। 83, Present, sir. 84, Present, sir. 85, Yes, sir. 86, Yes, sir. 87, Yes sir. 88, Present, sir. 89, Present, sir. 90, Present, sir. 91, Present, sir. 92, Present, sir. 93, Yes, sir. 94, Yes, sir. 95, স্যার আমি স্যার আপনার লাস্ট ক্লাসটা করছিলাম স্যার, বাট ওই প্রেজেন্ট দিতে পারিনি স্যার। 94 ওকে দিয়ে দিছি, স্যার কনসিডার আমি করলাম। স্যার শুক্রান। 74 তো আমি গত ক্লাসে উপস্থিত ছিলাম, আমারটা কি দেওয়া হয়েছিল? জি 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 95, 96, প্রেজেন্ট স্যার। 90 স্যার আমি লাস্ট ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স ছিলাম স্যার, আমি চ্যাট বক্সে লিখছিলাম স্যার, আপনি চেক করেননি। স্যার কি 96 লাস্ট ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স ছিল। জি স্যার, মাইক্রোফোনের আর হচ্ছে মিউটের কারণে। ওকে 97, 97, 97, ইয়েস স্যার। 97, 99, স্যার 98 লাস্ট ক্লাসে ছিলেন আপনি? স্যার। 99, Present, sir. 100, Present, sir. 1, 2, 3, আচ্ছা 1 2 কি একেবারে নাই? 100 কি 102? স্যার 102 স্যার এখনো মানে একজোড়া ক্লাস করে নাই স্যার, প্রথম দিকে এক সপ্তাহ ক্লাস করেছিল। 101, স্যার 101 স্যার করে মাঝে মাঝে ক্লাস করে। ওর স্যার হচ্ছে গ্রামে থাকে তো স্যার, ওইখানে ওর ডিভাইসে প্রবলেম, নেটওয়ার্কের প্রবলেম স্যার। এটা কি ডিপার্টমেন্ট। 101? জি স্যার। আচ্ছা, আর 102? 102 স্যার মানে ক্লাস করে না স্যার আমাদের সাথে অনেক দিন ধরে স্যার, লেভেল 1 লেভেল 2 তে আছে। ওকে ঠিক আছে। 103, 104, Yes, sir. 5, ইয়েস স্যার। 6, 7, Yes, sir. 6, sir. 8, স্যার ও প্রেজেন্ট আছে স্যার, চ্যাট বক্সে লেখছে স্যার। 109, Yes, sir. ইয়েস স্যার। 108 ওকে 110 Yes, sir. দিয়েছি, 111,
Yes, sir. 12, Present, sir. 13, 14, Yes, sir. 15, Present, sir. 16, Yes, sir. 17, Yes, sir. 18, Yes, 19, 20, Yes, sir. 21, Yes, sir. 2, 3, Yes, sir. 24, Yes, sir. 25, 26, Yes, sir. 7, Yes, sir. Chat box. 8, স্যার 28, এইটার একটু ঝামেলা স্যার নেটওয়ার্ক প্রবলেম 128 চ্যাট 29, বক্সে দিচ্ছে। Sir, Yes, sir. message this is sir. Yes, sir. Message this is okay, sir. okay, okay, দিয়েছি আমি 30, Yes, sir. 31, Yes, sir. 32, Yes, sir. 18, 109, 009.